किसानां दा संघर्ष लगातार जारी है ते किसान दिल्ली दी बरूहां ते डटे हुए ने ते किसानां वल्लों भुख हड़ताल की जा रही है। देश दा अन्नदाता, देश दा ढिड भरन वाला अन्नदाता खुद भुख हड़ताल ते है। गलबात करते हैं किसानी मुद्दे नूं लैके साडे नाल मौजूद ने स्टूडियो दे विच साडे पत्रकार सुनील हिमाचली दी। सुनील जी, की कहना है तुहाडा किसानी मसले नूं लैके? देखो, लगातार मनजीत असीं जिस तरीके नाल सारियां अपडेट अपने दर्शकों नाल साझा कर रहे हैं, कई थावें ते तुहानूं भी फोन आए ने, साडे स्टूडियो च भी फोन आए ने ते सानूं भी प्रतिक्रियावां आईयां ने। इस तो पहलां जो कुछ होया 19वां दिन सी। देखो, अनशन ते बैठे किसान जी सारे नहीं बैठे, मैं कहूँगा कि जिन्ने भी अंदोलन च मौजूद ने या जो किसान बाहरले सूबियां तो हुण दिल्ली टिकरी बॉर्डर या शंघू बॉर्डर ते पहुँचे ने, वो सारे बैठे ने। कुछ एक जिहड़े अधिकारी सी किसान जथेबंदियां दे ओह अनशन ते रहे जी ते जे कोई नवां आया या उत्थे धरने ते मौजूद आ ਉਹ अनशन ते नहीं सीगे। जिहदा आप दा मन सीगा ਉਹ अनशन ते सीगा, उन्होंने व्रत रखिया ते हर ਉਹੀ आवाज़ ਉਹੀ जोश ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਉਸੇ ਜਨੂਨ 'ਚ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ अनुरोध करते हुए कि शांतिमय ढंग नाल उन्हां दी जिहड़ी गल आ ओह मन लित्ती जावे। जेकर इन्ने दिन उत्थे लंघ गए ने बड़े शांतिमय तरीके नाल तां सरकार नूं कित्थे ना कित्थे वेखना चाहिदा। वैसे तां केंद्रीय गृह मंत्री दी भी बैठक होई आ, खेतीबाड़ी मंत्री नाल बैठकां दा दौर तां वेखो लगातार जारी आ। हो सकदा 20वें दिन च कुछ घंटिਆਂ बाद मीटिंग भी फिर तो हो जावे किसान जथेबंदियां दी ते इन्हां केंद्र सरकार के नुमाइंदा वालों, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर तो जारी है ही तो कोई ना कोई हल जिहड़ा वो निकलेगा। बैठक नाल गलबात होएगी की कुछ हुंदा, लेकिन किसान जथेबंदियां जिस तरीके नाल अड़ियां होईयां ने हुण थोड़ी देर बाद 20वें दिन चढ़न वाला ते थोड़ी देर बाद जिहड़ी है किसान जथेबंदियां दी बैठक होनी है ते बैठक च की कुछ हुंदा, की कुछ उन्हां दा विचार वटांदरा हुंदा। शाम नूं 5 वजे उन्होंने फिर तो जिहड़ी आ पत्रकार वार्ता करके उन्होंने सारी चीज़ दस देनी है कि अगे की रणनीति उन्हां दी की कुछ रहनी आ। क्योंकि देखो 19वां दिन सी, 19वें दिन च आम आदमी पार्टी के संयोजक ते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अनशन च रहे। समर्थन उन्होंने किसानों नूं पहलां दिता होया सी, कहा सी असीं सारे सेवादार हां। उन्हां दे नाल होर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ते होर भी समाज सेवी जिहड़े सी ओह अनशन ते रहे। दूजे पासे जेकर मैं पंजाब वाले पासे आ जां तां संभू बॉर्डर ते पंजाब कांग्रेस केंद्र सरकार खिलाफ हल्ला बोलती रही। सुनील जाखड़ की अगवाई च प्रधान ने सुनील जाखड़ बेशक चोणां जित नहीं सके, पिछली 2 वारी 3 वारी जिन्नी वारी खड़े होए गुरदासपुर चों होए, एक वारी तो उन्होंने झंडा गढ़ता सी जद जिमनी चोणां होईयां सी गुरदासपुर च। तो उस तो बाद जद फिर तो उम्मीदवार उत्थों आए तो उन्होंने हार का सामना करना पिया। लेकिन जिस तरीके की हुण अज उन्हां दा अंदोलन उत्थे देखण नूं मिलिया केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, तो उहदे च पूरा जोश कांग्रेस के आगूआं ते कार्यकर्तावां विच भी देखण नूं मिलिया। ते अज पंजाब च वख-वख DC दफ्तरां दे मूहरे ਉਹ किसान जथेबंदियां ने ਜਿਹੜਾ ਸੀ 19ਵਾਂ दिन ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ दिन ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀਮय ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। DC ਨੂੰ देखो, DC भी सरकारी नुमाइंदा किसानों नूं पता, लेकिन एक विरोध करन दा उन्हां जिहड़ा शांतिमय तरीका लभ्या होया, क्योंकि सरकार का विरोध करना सरकारी नुमाइंदे ने ते हुण विरोध हो रहे ने, थां हो रहे ने। तो अमृतसर में जगर दुआबे वाले, माझे वाले ते मालवे वाले पासे सारे पासे अज इक्को जिहा विरोध प्रदर्शन वेखण नूं मिलिया। ते अमृतसर दे विच एक पासे SGPC दा मैं माफ़ी चाहूँगा शिरोमणी अकाली दल का जिहड़ा 100 साला हो रहा, क्योंकि भगवंत मान ने कहा सी कि 100 साल पहलां दी पार्टी बनी हुई तो 100 साल पूरे होने तो खत्म दी कगार ते आ। ते भगवंत मान नूं देखना चाहिए कि अज सुखबीर सिंह बादल विच उही जोश उही जुनून शिरोमणी अकाली दल के वर्करां च उही चीज़ां नज़र आईयां जद उन्होंने किसानां दे हक दे विच उत्थे अमृतसर विखे केंद्र सरकार का विरोध किया। तो दूजे पासे अज सुखबीर सिंह बादल का एक वड्डा बयान भी वेखण नूं मिलिया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा जे अगर प्रकाश सिंह बादल इहो जे
ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ। ਜਦ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ बढ़ चढ़ के वो बयान दिंदे ने, पूरे तत्ते ते तिखे बयान दिंदे ने। हुण प्रधानमंत्री दी प्रकाश सिंह बादल नाल जिहड़ी तुलनात्मक बयान जिहड़ा वो संसद मैंबर ने अकाली दल दे ते दूजे पासे शिरोमणी अकाली दल दे प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने ने दिता कि जेकर प्रधानमंत्री दी थां प्रकाश सिंह बादल हुंदे तां वो कदे इहो जिहा फैसला नहीं लैंदे। ते इहदे नाल नाल उन्होंने भाजपा वाले नूं भी एक होर गल कही आ ते मोदी सरकार बारे भी एक होर गल कही आ, वो भी असीं अपने एक दर्शकां नूं सुणा दिंदे हां जी। ईगो ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਈਗੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਉੱਥੇ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏ ਕਿਤੇ ਈਗੋ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਸੀਨੀਅਰਸ਼ਿਪ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਬਾਅ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। 19 ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਨਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਨਜੀਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਠੰਡ 'ਚ ਵੱਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਸੀਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਆ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮਨਜੀਤ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 30-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੰਮ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਧਨੀਆ ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਟਾ ਸਬਜ਼ੀ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਰੋਟੀ ਕੜੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੋਬਾਈਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਹਾਰ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆੜਤੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਆਟਾ ਚੌਲ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹਵਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਿਹਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ MSP ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਦਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚੌਲ 20 25 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਚੌਲ ਦੇ ਵੀ 25 30 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਖਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੋਲਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲ ਚਲਾਉਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ ਮਨਜੀਤ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।